फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि ਇਹਦਾ फ्लो करना जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू फ्लो द एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम? यस ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है एनर्जी का फ्लो करना बिकॉज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ and abiotic components। राजे सब सारे पता भी बायोटिक ਜਿਹੜੇ कंपोनेंट्स है दैट आर लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ एबायोटिक ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। दैट इज सन, सनलाइट, वाटर, सॉइल। रजे सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं टोटली, एक दूसरे तो बिना इन्हां दा गुजारा नहीं। प्लांट ते एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते सनलाइट, वाटर, सॉइल के बिना। ठीक है, इन्हां दे विच जिहड़ा कोआर्डिनेशन है दोनों दे विच ओनू ही असीं इकोसिस्टम बोलते हैं। दोनों दा जिहड़ा तालमेल है ओनू असीं इकोसिस्टम बोलते हैं। रजे एनर्जी दी आपां गल कर रहे सी भी एनर्जी बहुत जरूरी है, एनर्जी का फ्लो करना इज वेरी अर्जेंट। की प्रॉब्लम है एनर्जी का फ्लो करना जरूरी क्यों आ रहा जी? एक्चुअल दे विच ना एनर्जी सानू बहुत सारी एक्टिविटीज़ है साडी लाइफ दे विच जिहड़ी एक्टिविटीज़ नूं होण दे लई एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। साडी बॉडी दे विच इवन रनिंग, वॉकिंग जो भी तुसीं करदे हो, मैं तुहानूं टीच कर रही हां, तुसीं पढ़ रहे हो, एनर्जी लेवल है, एनर्जी अंदर है बॉडी दे, तां पॉसिबल है, नहीं तो कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल द बायोटिक एक्टिविटीज। इसलिए सानू जरूरी है, साडे लिए ये पढ़ना जरूरी है एज ए नॉर्मल बायो स्टूडेंट्स वास्ते, फिजिक्स स्टूडेंट्स वास्ते, केमिस्ट्री दे विच तीनों साडियां जिहड़ियां ब्रांचेस है साइंस दीयां तिन्नां दे विच असीं एनर्जी फ्लो नूं डिस्कस करदे ही करदे हां, अलग-अलग ग्रुप दे विच करदे हां। इत्थे अजे जिहड़ा एनर्जी फ्लो है ये बायो दा पार्ट नहीं हैगा, ये फिजिक्स दे विच आ रहा है, थोड़ा हट के है बायो दे नालों। बायो दे विच भी असीं एनर्जी फ्लो डायग्राम्स पढ़दे हां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसैस है, बॉडी अंदर चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज सानू दिखदियां भी है, चलो ये तो सानू नहीं दिखता एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, बट आ तो सानू दिखदियां ने एक्सटर्नल एक्टिविटीज, चलना फिरना, साडा मूव करना, इवन कि हसना बोलना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जिहड़ियां सानू शो हुंदियां ने। ठीक है, इन्हां दे लई एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो एनर्जी रजे साडे विच कोई ये नहीं है कि ऑटोमैटिक सानू नेचर ने एनर्जी साडी बॉडी दे विच ऑटोमैटिकली बन रही आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ डिपेंड होना पैंदा एक दूसरे के ऊपर। किन्ना चीज़ों ते डिपेंड होना पैंदा रजे सानू तुहानू मैं हुणे दस के हटी कि बायोटिक जिहड़े कंपोनेंट्स आपां कीते आ इकोसिस्टम दे, बायोटिक कंपोनेंट्स आपां पढ़े आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਦੈਟ ਆਰ ਪਲਾਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਨੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤੀਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹਾਊ એનર્ਜੀ ਫਲੋ is occurred in the ecosystem। ਰਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਨ। ਸਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਨ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 50 to 60% એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। 50 to 60% એનર્ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ 50-60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ 10% ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੇਅਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is used for heating water and land। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10% એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10% ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹੋ ਵੀ 8% ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8% એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਲਾਂਟਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। for heating water bodies and land. Is it clear? चलो 50-60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, 8% ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.02 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 0.02 એનર્ਜੀ that is used for photosynthesis। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ 0.02% ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ for photosynthesis। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫੂਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਗਈ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫॉर ਆਲ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਰੋਮ ਸਨ। ਸਨ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ,
एनर्जी फ्लो कितना चल रहा है इकोसिस्टम दे विच, एनर्जी फ्लो कितना चल रहा है इकोसिस्टम दे विच। सन तो एनर्जी आऊगी जिन्नी भी आई तो दसती है। उस तो बाद कुछ साडे प्रोड्यूसर्स ने, प्रोड्यूसर्स जे साडे प्लांट्स, उस तो बाद साडे कंज्यूमर आ गए, प्लांट्स तो बाद जिहड़े भोजन खाणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਰਜੇ, ਇਹ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿਲ। ਕ੍ਰਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਲ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। एनर्जी जी एक बॉडी तो दूसरी बॉडी के विच किवें जाती है। पहला फूड बनया, पौधों ने बनाया, फिर पौधों को खाधा फिशेस ने, छोटिया फिशेस ने, छोटी फिश को अगे खाऊंगी बड़े बड़ी फिश, सीधा हिसाब है अपना, लार्ज फिश खाऊंगी। लार्ज फिश तो बाद लार्ज फिश आल्सो कंज्यूमर, बड़े प्राइमरी कंज्यूमर है। सब तो पहला जो खाऊगा उस तो बाद आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उस तो बाद वड्डी मछली को खावांगे असीं, ठीक है, ह्यूमनस खाणगे। ह्यूमन टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ये सिंपल जा एक एनर्जी फ्लो डायग्राम है, इनू असीं बड़े फूड चेन भी बोल सकते हैं। तुहाडे सामने जो मैं बनाया है इनू असीं फूड चेन बोलांगे। इकोसिस्टम दे विच एक हिस्से तो दूसरे हिस्से दे विच, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म दे विच एनर्जी कितना मूव करती है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एक दूसरे नूं खा रहा है, दूसरा तीसरे नूं खा रहा है, इस तरीके नाल एनर्जी फ्लो करती जाती है। अकॉर्डिंग टू यू ਤੁਸੀਂ सोचो कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्लांट को फिश ਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट ਨੂੰ ਖਾਦਾ फिश ने, फिश ਨੂੰ लार्ज फिश ने ਖਾਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਖਾਦਾ, એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਲ ਕੋਲੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। is energy decrease or increase, ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਘਟੂਗੀ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ, ਕਿਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੋਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਰੈਡੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਜੇ ਇੰਟਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ, એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। लो जी आप स्टार्ट करने लगे एनर्जी फ्लो। सब तो पहला जो प्लांट्स है की ने प्रोड्यूसर्स ने, उन्होंने बेटे फूड बनाया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उन्होंने की कीता है, फोटोसिंथेसिस की उन्होंने सन की हेल्प के नाल उन्होंने फूड तैयार किया है। तुहानूं पता है कि जी CO2 है from air and water from roots दोनों मिल जाते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll तब फूड बनता है। फूड केड़ा that is called glucose and oxygen gas उत्ते रिलीज होती है। ये फूड पौधे यूज कर लेंगे, ये सानू मिल जाएगी फॉर ब्रीदिंग, ह्यूमंस को चली जाएगी, ਅਸੀਂ ब्रीद आउट करांगे, इन करांगे, ब्रीद इन करांगे, अंदर चली जाएगी साडे। चलो ये ਆਪਾਂ प्रोसेस ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਕੁਝ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ। CO2 ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। इन रॉ मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ CO2 ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸਨਲਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। CO2 ਸਨਲਾਈਟ ਓਕੇ ਐਂਡ ਵਾਟਰ that is already moved from roots to leaves by xylem and phloem, you already know। इन्होंने फूड बनाना स्टार्ट करता। स्टार्टिंग दे विच जिहड़ी एनर्जी सन प्रोड्यूसर्स कोल है, प्लांट्स कोल है, वो कित्थों आ रही है? वो आ रही है बेटे सन कोल। सन तो जिहड़ी एनर्जी पहुंची है, वो पहुंची है बेटे 20,810 कैलोरीज। 20,810 एनर्जी जिहड़ी है कैलोरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਕੋਲੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ। ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 20,810। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਲੀਵਸ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। 20,810 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 11,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਬੇਟੇ 20,810 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੀ
बाकी जी बची 8000 समथिंग 8833 कैलोरीज दैट इज स्टोर्ड एज फूड। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੂਡ, ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੂਡ। ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ठीक है, बट साडे कोल नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट लेवल देखो, आ वाला जेड़ा ब्लैक पोर्शन बनया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, असि जेड़े गोट्स वगैरह ने जेड़े जानवर सिर्फ पौधे ही खांदे आ, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है, दैट आर कॉल्ड हार्बिवोरस। उन्हां दे कोल एनर्जी तुसीं देखोगे भी इन्नी पहुंच रही है, चले 20000 तो सी 20000 चो आदत अपने हजम होगी भी 11000 जेड़ी ओ रेस्पिरेशन च इन्वॉल्व होगी, ते बाकी जेड़ी बची 8000 कुछ बची अपने कोले ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਫੂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 3000 ਗਈ ਹੈ। 8000 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ 5000 ਬਟੇ 5000 ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਕੇਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡੀਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਫੂਡ ਬਣਾਇਆ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ 8833 ਕੈਲੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਗੀ। ਡੀਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਤੋੜ ਲਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋੜ ਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਗਲੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਟਰੀਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਡੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੌਦੇ, 5000 ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, 20000 ਚੋਂ 11000 ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਚ ਗਈ 8000 ਚੋਂ 5 ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਕੋਲੇ 3000 ਸਮਥਿੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ? ਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਬਈ? 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1800 ਸਮਥਿੰਗ ਬਟੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹਰੇਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर એનર્ਜੀ ਲਾਸ। એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹਿਊਮਨ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲੀ ਗਈ ਇੰਨੀ 3000 ਚੋਂ 1800 ਸਮਥਿੰਗ ਬਟ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਚੀ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। 1400 ਚੋਂ 1000 ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 383 ਸਮਥਿੰਗ। ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਭਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੇਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ 316, ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ 67, ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ 67, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। 67 ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ એનર્ਜੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ when the organisms are living, respiration ਕਰ ਰਹੇ ਆ, respiration 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ loss ਹੋਣੀ ਆ, respiration ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲੀ ਗਈ। 67 ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ 21, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 6 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਟਰਮਸ ਹੈ 20000 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀ એનર્ਜੀ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ। ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈ ਡਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਟੋਟਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 11000, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1800 ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 360, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 20000 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜੇ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਸਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ ਸਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਰਜੇ, એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ
वो अगे दी अगे पास ऑन हो रही है। एनर्जी जिहड़ी है बेटे लीनियर है, एनर्जी डायग्राम थोड़ा एनर्जी फ्लो जिहड़ा है इज लीनियर नॉट साइक्लिक। एक गल ख्याल च रखियो, साइक्लिक कौन है? न्यूट्रिएंट फ्लो। और एक चीज नवी है थोड़े लिए फॉर नॉलेज, न्यूट्रिएंट फ्लो। न्यूट्रिएंट्स किहड़े ने? न्यूट्रिएंट जिहड़ी तुहाडी बॉडी नूं चाहीदे आ, प्लांट दी बॉडी नूं चाहीदे आ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ न्यूट्रिएंट्स सानू ज़्यादा अमाउंट दे विच चाहीदे हुंदे आ, कुछ न्यूट्रिएंट्स सानू लो अमाउंट दे विच चाहीदे आ ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स सानू चाहीदे आ। फैट, प्रोटीन्स जो भी है ये अजे साइक्लिक है। किदां इन्हां दा जे तुसीं एक डायग्राम देखोगे, जिद्दां तुहानूं मैं कराया सी भी सन है, सन तो एनर्जी गई प्लांट को, प्लांट तो एनर्जी गई हार्बीवोरस को, हार्बीवोरस तो गई अगे कार्निवोरस को, कार्निवोरस तो अगे असीं आ गए ह्यूमनस। ये साडे प्रोड्यूसर ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये साडे प्रोड्यूसर्स है जी, ये साडे प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड वी आर टर्शरी कंज्यूमर्स। शॉर्टकट च लिखिया जस्ट समझाने के लिए भी न्यूट्रिएंट फ्लो जिहड़ा हुंदा है वो साइक्लिक किवें है। न्यूट्रिएंट्स अगे दी अगे एक चक्कर दे विच बने हुए किवें। कुछ न्यूट्रिएंट्स इहदे कोल आ गए, प्लांट कोले ने, वो अगे इन्हां कोल जाणगे, वो इन्हां कोल जाणगे, इस बाद ह्यूमनस कोल जाणगे। ह्यूमन ने मरना है एक दिन, ठीक है, कित्थे चले जाणगे? मिट्टी दे विच। उत्थे कौन बैठे हैं? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स की करनगे? डीकंपोजर्स तो न्यूट्रिएंट्स कित्थे जाणगे? वापस प्लांट को, सन को नहीं प्लांट को। ये जिहड़ा न्यूट्रिएंट जिहड़ा साइकिल है, ये फ्लो जिहड़ा है न्यूट्रिएंट्स फ्लो है जिहड़ा साइकिल कर जी। वापस न्यूट्रिएंट्स किदां? जो मिट्टी के विच दब जाते हैं एनिमल्स, ह्यूमन नहीं तो कुछ कोई एनिमल लगा लो तुसीं टर्शरी लैवल के उपर, जो ये दब जाते हैं मिट्टी के विच, वो न्यूट्रिएंट्स डीकंपोजर इन्हां नूं डालता बिल्कुल, वो न्यूट्रिएंट्स कित्थे पौधा यूज कर लेगा ग्रोइंग प्रोसैस दे विच, मिट्टी च लगे हुए आ प्लांट्स, तुहानूं पता ही है, तो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स चाहिए आ फॉर ग्रोइंग, तो वो अगे प्लांट अगे दे अगे मूव ऑन करनगे। न्यूट्रिएंट्स तो अजे एक साइक्लिक वे दे विच अरेंज है, बट एनर्जी नहीं, एनर्जी लीनियर है। आ गल ध्यान च रखियो भी एनर्जी लीनियर क्यों है ते न्यूट्रिएंट्स जिहड़े आ वो साइक्लिक प्रोसैस क्यों है। एनर्जी वापस सन को नहीं जा रही ना, नहीं जा रही ना वापस सन को। सन एनर्जी देने वाला अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो लेंदा नहीं किसी को एनर्जी, दिंदा है एनर्जी, रेडिएटर है, प्रोड्यूसर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एनर्जी वापस नहीं जाएगी। हाँ बट जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के विच एक बार रल गए वो वापस प्लांट को चले जाएंगे, अगे के मूव ऑन करते रहेंगे साइकिल दे विच। ओके, हुण आपां थोड़ा कंक्लूड कर लईए जो भी आपां पढ़िया। ओके राजे कुछ लॉ होंदे ने जिहड़े सानू कुछ रूल्स दे जाते हैं, सानू कुछ सिखा जाते हैं, जिवें कुछ थॉट्स होंदे हैं, डेली थॉट्स असीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर च, सानू कुछ ना कुछ सीखण तो मिलता है उन्हां तो। एंड उस तरीके नाल साडे कोल लॉ ने फिजिक्स दे विच, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
एनर्जी बारे कुछ गल्लां ने जिहड़ियां रिजल्ट्स ने जिहड़े कड्ढे गए आ कि एनर्जी दा नेचर किस तरीके दा है। एनर्जी दा नेचर अजे किस तरीके दा है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ की है साडा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कदे भी खत्म नहीं होती, ना पैदा की जा सकती है ना खत्म हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म च। लाइक यू हैव ऑन स्विच ऑन तुसी कीती है, स्विच ऑन कीती है फैन की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਈ ਫੈਨ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਈ ਫੈਨ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ એનર્ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। એનર્ਜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, किस तरीके की एनर्जी आएगी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ एनर्जी प्रोडक्शन। की बोलते हैं ग्रॉस एनर्जी प्रोडक्शन। जेड़ा तुहाडा ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाला ये तुहाडी नेट एनर्जी है। नेट दो तरह दी एनर्जीज है तुहाडियां, ग्रॉस एनर्जी एंड नेट एनर्जी। ग्रॉस तो वो है जिहड़ी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म कोले ऑलरेडी है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ते नेट एनर्जी किहड़ी आ जिहड़ी अगे जा रही है, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜ਼ ए फूड स्टोर ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, that is called net energy। ਜਿਹੜੀ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਗਰੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕੇਇੰਗ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਇੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਨੈਟ એનર્ਜੀ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ग्रॉस प्रोडक्शन ब्लैक मार्कर ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ग्रॉस प्रोडक्शन ਕਿਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ એનર્ਜੀਜ਼ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਗਾਓ, 5000 ਵਾਲੀ 11000 ਵਾਲੀ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, 11 फर्स्ट स्टेप ते ए वाली एनर्जी जी थोड़ी ते ए वाली अनयूजफुल जाके ते यूजफुल केड़ी थोड़ी अगे मूव ऑन कर रही है जी। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਤੇ ਅਨਯੂਜ਼ਫੁਲ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ